بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بہرحال مشرکین کی چال ناکام ہو گئی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے جذبہ عداوت کو اپنے دائرے اختیار ہی میں آسودہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنی شروع کر دی۔ در حقیقت انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے اب ان کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے بزور طاقت روک دے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود ہی کا صفایا کر دے۔ لیکن دوسری صورت حد درجہ مشکل تھی، کیونکہ ابو طالب آپ کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ اسی لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے گفتگو کی جائے۔ اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، ابو طالب، آپ ہمارے اندر عزت اور احترام میں بہت بلند ہے۔ ہم نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائے، ہماری عقل و فہمت کو حماقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی جائے۔ آپ روک دیجئے، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی باتیں کہہ گئے ہیں۔ اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دانے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں گے تو تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آپ رو پڑے اور اٹھ گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، جو چاہو وہ کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہے۔ چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے خوبصورت نوجوان ہے، آپ اس کو لے لیں اور اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے۔ آپ اسے اپنا لڑکا بنا لے، یہ آپ کا ہوگا، اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دے جس نے آپ کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دو چار بتلایا ہے۔ ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم، کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو۔ تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، پالو پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو۔ خدا کی قسم، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا، خدا کی قسم، اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، بخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، تو ٹھیک ہے، جاؤ، جو چاہو کرو۔ ان دونوں ملاقاتوں کی ناکامی کے بعد قریش کا جذبہ اور بڑھ گیا اور اظہار ثانی کا سلسلہ پہلے سے زیادہ اور سخت ہو گیا۔ انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز ابھری، لیکن یہی تجویز اور یہی سختیاں مکے کے جانبازوں یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچانے کا سبب بن گئی۔ ظلم و ستم کے سلسلہ دراز کے ایک دو نمونے یہ ہیں کہ ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں والنجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلی کے ساتھ کفر کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایذا رضانی کے ساتھ مسلط ہو گیا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا، اگرچہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑا۔ اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا کی کہ اے اللہ، اس پر
अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ कबूल हुई। चुनांचे उतैबा एक बार कुरैश के कुछ लोगों के हमरा सफ़र में गया। जब उन्होंने मुल्क शाम के मकाम ज़रका में पड़ाव डाला तो रात के वक्त शेर ने उनका चक्कर लगाया। उतैबा ने देखते ही कहा, हाय मेरी तबाही, ये खुदा की कसम मुझे खा जाएगा जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर बद्दुआ की है। देखो मैं शाम में हूँ लेकिन उसने मक्के में रहते हुए मुझे मार डाला। एहतियातन लोगों ने उतैबा को अपने और जानवरों के घेरे के बीचों बीच सुलाया, लेकिन रात को शेर सबको फलांगता हुआ सीधा उतैबा के पास पहुंचा और सर पकड़कर ज़बाह कर डाला। एक बार उक़बा बिन अबी मुईद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन हालत सजदे में इस जोर से रौंदी कि मालूम होता था कि दोनों आंखें निकल आएंगी। इब्न इसहाक की एक तवील रिवायत से भी कुरैश के सरकशों के इस इरादे पर रोशनी पड़ती है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमे के चक्कर में थे। चुनांचे इस रिवायत में बयान किया गया है कि एक बार अबू जहल ने कहा, बिरादरान कुरैश, आप देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन की आयब चीनी, हमारे आबा व अजदाद की बदगोई और हमारी अक्लों की तखफीफ और हमारे माबूदों की तजलील से बाज नहीं आता। इसलिए मैं अल्लाह से आहद कर रहा हूँ कि एक बार बहुत भारी और बमुश्किल उठाने वाला पत्थर लेकर बैठूंगा और जब वो सजदा करेगा तो उसी पत्थर से उसका सर कुचल दूंगा। अब इसके बाद चाहे तुम लोग मुझको बेयार मददगार छोड़ दो, चाहे मेरी हिफाजत कर लो। और बनो अब्द मनाफ भी उसके बाद जो जी चाहे करे। लोगों ने कहा, नहीं वल्लाह, हम तुम्हें कभी किसी मामले में बेयार मददगार नहीं छोड़ सकते, तुम जो करना चाहते हो कर गुजरो। सुबह हुई तो अबू जहल वैसा ही एक पत्थर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्ब दस्तूर तशरीफ लाए और खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। कुरैश भी अपनी अपनी मजलिसों में आ चुके थे और अबू जहल की कार्रवाई देखने के मुंतजिर थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ ले गए तो अबू जहल ने पत्थर उठाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ा, लेकिन जब करीब पहुंचा तो शिकस्त खुर्दा हालत में वापस भागा। उसका रंग बदल गया था और वो इस कदर मरऊब था कि उसके दोनों हाथ पत्थर पर चिपक कर रह गए थे और वो मुश्किल हाथ से पत्थर फेंक सका। इधर कुरैश के कुछ लोग उठकर उसके पास आए और कहने लगे, अबुल हकम तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा, मैंने रात जो बात कही थी वही करने जा रहा था, लेकिन जब उसके करीब पहुंचा तो एक ऊँट आड़े आ गया। बखुदा मैंने कभी किसी ऊँट की वैसी खोपड़ी, वैसी गर्दन और वैसे दांत नहीं देखे थे। वो मुझे खा जाना चाहता था। इब्न कहते हैं कि मुझे बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, अगर अबू जहल करीब आता तो उसे धर पकड़ते। उसके बाद अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक ऐसी हरकत की कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने का सबब बन गई। जहाँ तक कुरैश के दूसरे बदमाशों का ताल्लुक है तो उनके दिलों में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमे का ख्याल बराबर पक रहा था। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस से इब्न इसहाक ने उनका बयान नकल किया है कि एक बार मुशरिकीन हतीब में जमा थे, मैं भी मौजूद था। मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र छेड़ा और कहने लगे, उस शख्स के मामले में हमने जैसा सब्र किया है उसकी मिसाल नहीं। दरहकीकत हमने उसके मामले में बहुत ही बड़ी बात पर सब्र किया है। एक गुफ्तगू चल ही रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूदार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाकर पहले हजर अस्वद को चूमा, फिर तवाफ करते हुए मुशरिकीन के पास से गुजरे। उन्होंने कुछ कहकर तानाजनी की, इसका असर भी मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर देखा। उसके बाद जब दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ तो मुशरिकीन ने फिर उसी तरह की लान तान की, मैंने उसका भी असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर देखा। आप सहबारा गुजरे तो मुशरिकीन ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लान तान की। अब की बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए और फरमाया, कुरैश के लोगों सुन रहे हो, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे कत्ल व ज़ब्ह का हुक्म लेकर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद ने लोगों को पकड़ लिया और उन पर सख्ता तारी हो गया। यहाँ तक कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे ज्यादा सख्त था, वो भी बेहतर से बेहतर लफ्ज जो पा सकता था उसके जरिए आपसे तलबगार रहमत होते हुए कहने लगा, अबुल कासिम वापस जाइए, खुदा की कसम आप कभी भी नादान न थे।
दूसरे दिन कुरैश फिर इसी तरह जमा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूदार हो गए। देखते ही सब एकजा होकर एक आदमी की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पल पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। मैंने एक आदमी को देखा कि उसने गले के पास से आपकी चादर पकड़ ली और बल देने लगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बचाव में लग गए और रोते जाते थे और कहते जाते थे, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम लोग ऐसे आदमी को कत्ल कर रहे हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। उसके बाद वो लोग आपको छोड़कर पलट गए। अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस कहते हैं कि ये सबसे सख्त तरीन ईज़ा रसानी थी जो मैंने कुरैश को कभी करते हुए देखी। सही बुखारी में हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनका बयान मरवी है कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा से सवाल किया कि मुशरिकीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सबसे सख्त तरीन बदसलूकी की थी, आप मुझे उसकी तफसील बताइए। उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के पास हतीम में नमाज पढ़ रहे थे कि उक़बा बिन अबी मुईद आ गया। उसने आते ही अपना कपड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में डालकर निहायत सख्ती के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला घोटा। उतने में अबू बकर आ पहुंचे और उन्होंने उसके दोनों कंधे पकड़कर धक्का दिया और उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करते हुए फरमाया, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम लोग एक आदमी को इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है।